हरिओम स्वामीजी प्रणाम। आजिकाली जहाकू देखिले से दुखित बोली जना पड़ुछांती। समस्तଙ୍କ मनरे किछि ना किछि दुख रहिछि। हेले सुख केउठी अछि? प्रकृत सुख मनुष्य जीवन रे केउठी पाइबा? तो महाराज भर्तृहरि मध्य यही कथा कहिଛନ୍ତି कि सुख केउठी अछि। तांकर गोटे श्लोक अछि वैराग्य शतकम रे, आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तदर्धम गतम। माने जदि मनीषर सामान्य भाव में जदि तार बंचिबार समय सीमा देखिबा, आयु को देखिबा, ताहेले केते वर्ष पर्यंत मानिकी चलिबा आमे 100 वर्ष पर्यंत। रात्रौ तदर्धम गतम माने तार तो से 100 वर्ष रु माने अधा भाग, सेथरु अधा भाग कोथरे गला, सोइबारे ही चली जाए, रातिरे ही चली जाए। आगो को कहिले तस्यार्ध्यस्य परस्य चार्धम अपरम बालत्व वृद्धत्वयोः। तो तार अधारु अधा गला माने केते वर्ष बाकी रहिला, 50 रु 25 गला माने आउ 25 वर्ष बाकी रहिला। तो 50 वर्ष तो आमर रात्रि रे बीती गला, सोइबारे बीती गला। 25 वर्ष आम बाल्यावस्था रे आउ वृद्धावस्था रे चली गला। आगो को कहिले शेषम व्याधि वियोग दुख सहितम माने जो बाकी शेष रहिला कोड़ा 25 वर्ष जो रहिला, व्याधि रे वियोग रे, व्याधि माने शरीर कष्ट आदि होता है, अनेक गुड़िए दुख उत्पन्न होता है। कार आंठू पीड़ा है, कार अंटा पीड़ा है, कार आखि देखा गला नहीं, शरीर नानादि व्याधि उत्पन्न होता है। वियोग वृद्धावस्था रे वियोग सब आसी थाए। माने आमे जेते जेते बेले आगो को आमर बयस बढ़ी थाए, सेते बेले आमर आगर जो पीढ़ी थिले से माने छाड़ी की धीरे धीरे आमको जाई थांती। आमे भी छाड़ी की जीवा, किंतु से समय रे वियोग भी देखिबा को मिली थाए आमको। तो आमे कहबा आहा के मो मित्र थिला तो से छाड़ी की चली गला, किंबा कार स्वामी छाड़ी की चली गले, कार स्त्री छाड़ी की चली गले, तो सेथरे भी दुख माने वियोगर दुख। तो व्याधि वियोग दुख सहितम, से ही व्याधि दुख वियोग दुख सहित सेवा मध्य नेबा को पड़ी थाए। आगो को कहिले जीवे वारी तरंग चंचल तरे माने ए जो मनीष जीवन रे जेमिति जलर चंचल तरंग परी सौख्यम कुतः प्राणीना माने मनुष्य सुखी केउठी अछि। से गोटे आमको प्रश्न माध्यम रे कहिले कि मनुष्य सुखी केउठी अछि। सांख्य दर्शन रे मध्य महर्षि कपिल गोटे सूत्र रचना करिले, कुत्रापि कोपि सुखी न माने केउठी मध्य पूर्ण भाव रे केही मध्य सुखी नुहंती। महर्षि मनु मनुस्मृति रे गोटे श्लोक रचना करथंती, सुख आ दुखर लक्षण सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद विद्या समासेन लक्षण सुख दुखयोः। तार भावार्थ हैला कि जेते भी पराधीन कर्म से सब दुख, आउ जेते भी आत्मवशम माने मो अधीन रे जेते कर्म अछि से सब सुख। तो एतद विद्या समासेन कहले, समास कहते संक्षिप्त कर देबा को, माने सुख आउ दुखर जो संक्षिप्त लक्षण एया कहले कोडा कि जेते जेते पराधीन कर्म अछि सेटा दुख, आउ जेते जेते निज अधीनर कर्म अछि से सब सुख। जदि आमे सेमिति दृष्टि विचार करिबा तो आमे जानी परिबा कि आमे जन्म हैला परे प्रथमे तो गर्भ दुख भी गोटे थाए, जन्म हैला समय मध्य दुख मिली थाए। तापर जेते जेते बेले आमर बुद्धिर विकास होछि, आमे चिंतन करिथाउ जेते बेले चली पारि न थाउ कि मु केबे चली परिबी, मु सुखी हे जिबे। जेते बेले चली पारि थाउ, दीटी पुस्तक दे देबे कि स्कूल को पठे देबे, आमे दुखी हे जिबा। तापर पुणी
କ'ଣ ଭାବିବା ଆମେ କି ଆମର ସ୍କୁଲ ଅଥବା କଲେଜ ସରିଗଲେ ଆମେ ସୁଖୀ ହେଇଯିବା, କି ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଯାଉ ମୁଁ ସୁଖୀ ହେଇଯିବି ଭାବିଥାନ୍ତି। ତମେମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛ ନା ଏବେ? ପୁଣି ଆଗକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ସରିଗଲା, ଆମେ ଲାଇଫ୍ରେ ସେଟଲ୍ କେମିତି ହେବା, ଜବ୍ କେମିତି ମିଳିବ, କି କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ଆମର କେମିତି ଠିକ୍ ଚାଲିବ, ତ ଆମେ ପୁଣି ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉ। ପୁଣି ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆମେ କୌଣସି ଜବ୍ ବି ପାଇଗଲେ କି ସେଟଲ୍ ବି ହେଇଗଲେ ପୁଣି ଦୁଃଖ, କହିବା ଆମେ 1 ଅଛେ ଏକାକି ଲାଗୁଛି, ଚलो ଗୃହସ୍ଥକୁ ଯିବା, 2 ହେଇଯିବା, ବାହା ହେବା। ପୁଣି ଗୃହସ୍ଥକୁ ଗଲା ପରେ ଅଥବା ସେ ବିବାହ ସମୟରେ ତ ଏମିତି ଲାଗେ କି ଆମେ ହିଁ ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ ପରି। ଗୃହସ୍ଥକୁ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ, ସନ୍ତାନ ଗୋଟେ ହେବା କଥା, ସନ୍ତାନ ନହେଲେ ସନ୍ତାନର ଦୁଃଖ, ପୁଣି ସନ୍ତାନ ହେଇଗଲେ ତାର କେମିତି ପଢ଼େଇବା ସେଇ ଚିନ୍ତନ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଛୋଟବେଳୁ ଆମ ମା ବାପା କରିଥିଲେ। ସେଇ ଦୁଃଖ ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର କେମିତି ବିବାହ ହେଇଯିବ, ବିବାହ ହେଲା ପରେ ଆମର ସବୁ ଟେନସନ୍ ଦୂର ହେଇଯିବ, ସୁଖୀ ହେଇଯିବେ। ତାପରେ ପୁଣି ସେଇ ଦୁଃଖ ମାନେ ଆମର ଯେମିତି କ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା, ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ପୁଣି ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହୁଏ କି ମୁଁ ଆର ଜନ୍ମରେ ସୁଖୀ ହେଇଯିବି, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସୁଖୀ ହେଇପାରିଲିନି, ଆର ଜନ୍ମରେ ସୁଖୀ ହେଇଯିବେ। ତ ଏମିତି ଆମେ ବିଚାର କରିଥାଉ, ମଣିଷ ଏମିତି ଭାବିଥାଏ। ତ ବାସ୍ତବିକ ଯଦି ଦେଖିବା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସୁଖ କେଉଁଠି ଅଛି, ତ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଯଦି ଜାଣିବା, ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ହେଇଯିବ କି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସୁଖୀ ହେଇଯିବା ଅଥବା ସୁଖ ମିଳିବ। ସୁଖ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯଦି ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ତାହେଲେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି ଯାହାକି କହିହେବ ନାହିଁ। ବହୁତ ବିଷୟ ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଷୟ ଅଛି। ଆମକୁ ବିଦ୍ୟା ଅବିଦ୍ୟାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ କେଉଁଟା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ କେଉଁଟା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ ଯଦି ସୁଖ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, କେଉଁଠି ସୁଖ ଅଛି, ତ ଆମେ ଯେତେ ବିଚାର କରିଲେ ସଂସାରରେ ତ କେଉଁଠି ସୁଖ ଦେଖାଯାଉନି। ତ ସୁଖ କେଉଁଠି ମିଳିବ, ତ ମୋକ୍ଷରେ ହିଁ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ଶରୀର ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ତ ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିବେକୀ ଥାଆନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ଥାଆନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଭାବରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ଆମକୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ, ଜଣେ କିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଗଲେ ତ କୁହନ୍ତି ଆହା କେଡ଼େ ଛୋଟ ସମୟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେଇଗଲେ, କି କେତେ ମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିବେକୀ ଥାଆନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ଥାଏ, ସେମାନେ ଦେଖିଥାନ୍ତି କି ଆହା କେଡ଼େ କିଚଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମାନେ କେତେ ଦୁଃଖ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିପରୀତ ରହେ 2 ଜଣଙ୍କର। ଏମାନେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବେ, ତାଙ୍କର କେମିତି କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ଏଇଆ ବିବେକୀମାନେ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ତ ଯୋଗ ଦର୍ଶନରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଦୁଃଖମେବ ସର୍ବଂ ବିବେକିନଃ। ଜଣେ ବିବେକୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ସଂସାରକୁ ଦୁଃଖମୟ ହିଁ ଦେଖିଥାଏ। ଆଉ ସଂସାରକୁ ଯଦି ଆମେ ସୁଖମୟ ଭାବିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସଂସାରରେ କେବେ ବି ସୁଖ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆମେ ବି ସୁଖୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସଂସାରଟା ହିଁ ଦୁଃଖମୟ, ଏଇଆ ଜାଣିଲେ ଆମେ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁରୁ ସୁଖ ଖୋଜିବା ସେଇ ବସ୍ତୁରୁ ଦୁଃଖ ବି ମିଳିଥାଏ। ପତି ପତ୍ନୀ ଠାରୁ ଯେତିକି ସୁଖ ନେଇଥାନ୍ତି, କି ପତ୍ନୀ ପତି ଠାରୁ ଯେତିକି ସୁଖ ନେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ହେଲା ପରେ କେତେ ଦୁଃଖ ମିଳିଥାଏ ତାଙ୍କୁ। ଅଥବା ପୁତ୍ର ସୁଖ, ଯାହାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଖ କୁହାଯାଏ, ସନ୍ତାନ ସୁଖ, ସନ୍ତାନର ଯଦି ବିୟୋଗ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ କେତେ ଦୁଃଖ ମିଳିଥାଏ ସେଠି। ତ ସଂସାରରେ ଯଦି ଆମେ ସୁଖ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆମର ଋଷିମାନଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ବେଦାଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ୟାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଏସବୁକୁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଯଦି ସଂସାରକୁ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେ ସୁଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ନହେଲେ ସୁଖ ଅଛି ବୋଲି ତ ଖୋଜୁଥିବା, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବି ସୁଖ ମିଳିବନି। ସୁଖ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିବା ତ ଆମକୁ ସୁଖ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କି ଆମେ ମୁକ୍ତିକୁ ଯିବା, ମୋକ୍ଷକୁ ଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଆଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାଧି ଆଦି ଯମ ନିୟମ ଆଦିର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଆମ ଜୀବନରେ ସେଇ ଆଚରଣ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।